बीपी లేదు కానీ बीपी పెరుగుతుంది సైన్స్ కాంపిటీషన్ अभी और इसके अलावा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और आज का चीफ गेस्ट के जगह में मेरा श्रीमती जी प्रश्ना लक्ष्मी, स्पेशली मेरा लड़का लड़की, मेरा दामाद बेटा बेटी भाई और जो भी बैठा बच्चे लोग सभी के लिए मेरा नमस्कार। जस्ट मोर देन 35 ईयर्स प्लस सर्विस तो हुआ है। मुझे लगा नहीं कि मेरे को एक दिन 60 ईयर्स आएगा, मैं उस दिन गवर्नमेंट मेरे को किसी सीट खाली करने के लिए पक्का ऑर्डर देगा करके। लेकिन एक हफ्ता पहले टेस्टिंग में राव जी का अंडर में हम लोग ट्रम 5 का एक 3 पावर टिलर रिलीज करना पड़ा। ऑफकोर्स तो आज जो भी हवा हमको मिल रहे हैं, गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य शुद्ध हवा मिलना चाहिए ताकि अपना हम लोग पूरा हिंदुस्तान में नहीं सभी दुनिया में जो भी लोग हैं उनको स्वस्थ और शुद्ध हवा मिले ताकि आदमी को बराबर हेल्थ का साथ साथ लॉन्ग लाइफ बढ़े। मुख्य उद्देश्य उसके अनुसार हम लोग 3 रिपोर्ट निकला। उसी वक्त जो कंपनी का हम लोग रिपोर्ट्स निकला, ऑल ऑफ सडनली विदाउट नोटिस मुझे उस दिन फेलिसिटेशन किया। तब मुझे लगा अच्छा मैंने गोइंग टू फिनिशिंग 60 years, so that means I'm going to retire from the service. But anyhow, it's a part of the life. So the day comes, not only me, it is a true sense, everyone has to live this child. So now I request my all officers and my colleagues, इसी सभा में मोर देन 90% तेलुगु का है, इसलिए मुझे मैं आज जरूर से माफ़ करता हूँ। मैं ज़रूर हिंदी शब्द जहाँ जहाँ जरूर से यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा फीलिंग्स ज़रूर उन लोग के पास, उन लोग का दिल तक पहुँचना चाहिए। मैं आज उनके सामने बैठा होगा तो मेरा आसानी से बैठा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा मोर देन 90% आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर तेलुगु में कहेंगे। हेलो एस महेश जी और मेरा लड़का पॉइंट आउट किया तब लगा कि एज हो सकता है माल इंस्टीट्यूट का डॉक्टर होगा। मैं फोन चेस्ता कुछ हार्डली 1 घंटा, लेकिन मैं लाइफ में क्या हो गया मतलब लाइफ में నాకు ఏం నష్టం జరిగిందనేది
అసలు ఎక్కువ నాకు తెలియలేదు అనమాట. నేను ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్, మా శ్రీమతి ప్రతిసారి డిసప్పాయింట్ అవుతూ ఉంటే ఇది మామూలుగా ఆడవాళ్ళకు ఉండొచ్చు ట్రెండ్ అనుకునేవాడిని, కానీ నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది అనమాట. ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పాక మిసెస్ వాసవి గారు ఆమె చెప్పినవన్నీ నాకు సత్యాలే. ఆమె ఎందుకంటే అందరి ముందు చెప్పొచ్చు లేదా కానీ మా విషెస్ ముఖ్యంగా నా మెంటాలిటీకి దూరంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆమె డే టు డే దినచర్య మార్చుకోవడం జరిగింది అనమాట. ఆ రకంగా ఆమె హెల్త్ కూడా చాలా లాస్ అయ్యారు. అయితే నేను ఎప్పుడు ఇది మామూలుగా లేడీస్ అని అనుకునేవాడిని అనమాట. నేను ఇప్పుడు మీ అందరి ముందు కొద్దిమంది ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే మీరు చెప్పాక నా తల్లనే పడే కాకుండా నా గుండె ఎప్పుడైతే కొట్టుకుందో అప్పుడు అనిపించింది నేను ఇంతవరకు చేసింది తప్పే అని. ఎందుకని మనకు విషయం చెప్తా ఉన్నా, నేను ఎంటెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సార్ అంటే నేను ఎవరైతే ప్రేమిస్తున్నానో ఆ సార్ ముఖ్యంగా he went to foreign. So basically as a professor normally government number depute, I think 4.5 months he has been deputed to foreign. So for that government has spent so much money before the government has as a caution money deposit also. అయితే ఆ ప్రొఫెసర్ ఏం చేశారంటే 1 వీక్లో వెనక్కి వచ్చేసారనమాట. అప్పుడు నేను అడిగాను సార్ ఏంటంటే నన్ను ఎప్పుడు స్టూడెంట్గా ఆయన ట్రీట్ చేయలేదు, ఒక కొలీగ్గా ట్రీట్ చేసి ఒక కొడుకుగా ట్రీట్ చేశారు నా ప్రిన్సిపల్స్ చూసి. అయితే ఆయనకి అడిగాను సార్ ఇంత మంచి అవకాశం మీకు వస్తే ఆ అవకాశాన్ని మీరు విడిచిపెట్టుకొని మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చారే, చాలామంది ఫారిన్ వెళ్ళడానికి సహతాలు ఆడుతుంటారు, మీరు కారణం కనుక్కోవచ్చా అని. మిస్టర్ రావు, I don't know how to reply, but one thing is correct. Please try to understand this word. ఎందుకంటే నా కొడుకు నాకు అన్నాక ఇప్పుడు రీకాల్ అయిందన్నమాట. బీయింగ్ ఏ గుడ్ బాస్, become a good boss in an officer, may not be good husband in our home. Being a good boss in our home. చూసారా, మీరు నిజంగా ఒక మంచి బాస్ ఆఫీస్లో అయ్యొచ్చు, కానీ మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ ఇంట్లో అంటే మీ భార్యకి ఒక మంచి భర్త కాలేదని నేను అది చాలా సింపుల్గా తీసుకున్నా. చాలా అలాగే అంటారండి, ఇది నాకు సత్యం అనమాట. ఇదే కాకుండా చెప్పొచ్చు చెప్పకుండా కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఒకరోజు ఈ దునియాను విడిచిపెట్టి పోవాల్సిందే. మా ఫాదర్తో నేను ఎస్టీ 2011 8:30కి ఎందుకో ఇంటి నుంచి వస్తూ టైప్ 1లో ఉంటుంది. ఆ రోజు ఇంటి నుంచి వచ్చినప్పుడు నేను అరౌండ్ 8:30కి మా ఫాదర్తో మాట్లాడాను. మా పక్కన మా ఫాదర్ మాట్లాడి మా బ్రదర్కి ఇచ్చారనమాట. ఎందుకంటే ఈ లవ్స్ లాట్ అఫ్కోర్స్ ఎందుకు ఫాదర్ మదర్ లవ్స్ విత్ కిడ్స్ ఓన్లీ కాబట్టి అప్పుడు ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు మా అన్నయ్య నాతో చెప్పాను, ఎప్పుడు డాడీ నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారే, బట్ టుడే నేను నాట్ టాక్ మచ్, ఇది ఎనీ ప్రాబ్లం అసలేకం. నేను ఇదే అంటే నేను ఇంటికి రావచ్చా అంటే నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితిలో రావద్దు, డాడీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు, నువ్వు రావాల్సిన పని లేదని చెప్పేసి అలా అన్న వ్యక్తి around 11 o'clock I came to know that he is no more. దురదృష్టం కొద్ది ఇంత చక్కగా మాట్లాడిన మా నాన్నగారు 11 o'clockకి భగవంతుడు తీసుకుపోయాడు అన్నమాట. అప్పుడు వెంటనే నేను 6 మేఘాలు నేను ఫాదర్ చూడడానికి వెళ్ళాలంటే మీకు తెలుసలేదు, నాకు లీవ్ దొరకలేదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 అయినప్పటికీ నేను ధైర్యం చేసి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు నుంచి వెళ్ళడానికి నేను ఫ్లైట్లో ట్రై చేస్తే 2 ఫ్లైట్లు మార్నింగ్ ఉండే నైట్ ఉండే అనమాట. ఫ్లైట్లన్నీ అంటే వెళ్ళిపోయాయి, నో బోర్డింగ్ వచ్చిందనమాట. చాలా ట్రై చేసాను వెళ్ళడానికి, బట్ ఏమో ఐ గాట్ పెర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ అరౌండ్ 12:30 I think so. అప్పుడు నేను బయలుదేరడం తెలిసిందనమాట. మేము ఎక్కువగా ప్రయాసపడి రావద్దు, ఆ
రోజు దీపావళి కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ రోజు వరకు ఉంచుకోవడం చెప్పాలి. ఎట్టి పరిస్థితి చేయాల్సిందే. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఎంత లాస్ అయిపోయానో అని మీకు తెలియాలన్నమాట. ఈరోజు నేను డైరెక్ట్ రైతు అయ్యొచ్చు, చాలా కష్టపడ్డానో లేదో మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే నేను బీయింగ్ ఇంకో విషయం, నేను ట్రైనింగ్ ఏజెంట్గా జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయ్యే టెక్నీషియన్ 4గా దాన్ని మారింది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ట్రైనింగ్ ఏజెంట్, ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ ఏజెంట్ అంటాము. దానికి ముందుగా నేను 1990లో బుద్ధిలో అప్రెంటిస్గా చేశాను. అందుకే ఇక్కడ కాన్సాబ్ తర్వాత మన डिवाइडर ऑफ और कैलाश ऑफ 3 लोग है ना. हम लोग एक कास्ट में रहते थे. जब 90s में अप्रेंटिस करते थे, मुझे हिंदी बिल्कुल आता नहीं था, साथ साथ अंग्रेजी भी बराबर आते नहीं थे. मेरे को हिंदी में इन लोग सिखाया था. So actually I can say they are gurus to me. मुझे बुद्धि जब एंटर हुआ था, क्योंकि जब हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है, फिर कैसे. फिर मेरे को फर्स्ट हुआ, इन लोग हर दिन मेरे को बिठा के हिंदी सिखा के बोलते थे हम आपका साथ है. ये शब्द बोलते थे हम आपका साथ है. आप बिल्कुल सोचना मत, रेफरेंस आपको होगा और हिम्मत से काम करो जरूर. उन लोग के साथ साथ जो भी लोग आप लोग जैसा ही प्रेरणा किया. फिर मेरा जर्नी एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम बुधनी एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग. फिर इसके बाद एक पोस्ट निकला. देन द डायरेक्टर ने बोला एक कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बोल रहे हैं, तब हम बोलते डेली पे. यू वोंट बिलीव दैट నేను ఆ రోజులో ఒక డైలీ పేడ్గా పనిచేసాను. నా శాలరీ ఎంతో తెలుసా, 34 రూపీస్ 50 పైసా పర్ డే. ఎందుకంటే నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు, డాడీ నాకు పర్ డే 34 రూపీస్ 50 పైసా ఇస్తామన్నారు, చాలా కంటిన్యూ చేయాలండి. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే, నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను, బయటికి వెళ్తే నవ్వుతారేమో, ఎందుకంటే టెస్టింగ్లో ఒక కంపెనీ ప్రాబ్లీ హీ మే బి రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ కంపెనీ ఒక మాట అన్నదన్నమాట, బీయింగ్ ఇంజనీర్ యూ వాంట్ వర్క్ 34 రూపీస్ 50 పైసా, I will give you the hands-on job, probably your salary starts from 15,000. During that time director salary only the 10,000. అయితే మా ఫాదర్ చెప్తే నువ్వేమనుకుంటున్నావు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్. ఐ వాంట్ టు గో టు ప్రైవేట్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ కంపెనీ. మా ఫాదర్ అంటే చెప్పారు, బీయింగ్ ఏ టీచర్, మా ఫాదర్ బేసిక్ టీచర్, ఆయన ఒకటి చెప్పారన్నమాట, నీకు లైఫ్లో డబ్బులు కావాలంటే తప్పనిసరిగా ప్రైవేట్ కంపెనీ వెళ్ళిపో, లేదు నీకు మంచి పేరు కావాలంటే నువ్వు తప్పనిసరిగా గవర్నమెంట్గా, నువ్వు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఇండిపెండెంట్ సర్వ్ చేయలేవు, కానీ నిన్ను ఇంజనీరింగ్ చదివించాలంటే గవర్నమెంట్ నీ వెళ్ళి కొన్ని ల్యాక్స్ పెట్టిందనమాట. ఎంతోమంది టీచర్లు నీకు ఒక నైపుణ్యాన్ని ఇచ్చారు, నీ డ్యూటీ ఉంటుంది, నువ్వు దేశానికి సేవ చేయాలి, నీకు ఏ అవకాశం వస్తే అది మాకు తప్పనిసరిగా నువ్వు దేశానికి సేవ చేస్తే ప్రజలకు సేవ చేసినట్టుగా, కాబట్టి దట్ యూ హావ్ టు డిసైడ్. నేను వెంటనే వెళ్ళి దాని డైరెక్ట్గా చెప్తే అది చాలా ఆపర్చునిటీ వెంటనే జాయిన్ చేశాను అనమాట. నేను వెంటనే జాయిన్ అయిపో మీ ఫాదర్ నాకు సెలెక్షన్ చేశాను. ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్ నాకు బిజినెస్లో జాబ్ రావటం 91లో. తర్వాత వాసి గారు చెప్పినట్టుగా నాకు ఇక్కడ ఐ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ 1993 యాజ్ ఏ ట్రైనింగ్ అసిస్టెంట్. తర్వాతను అంచెలంచెలుగా నాకు వచ్చి ప్రమోషన్ యాన్యువల్ యూపీఎస్సీ, అంటే నాకు లైఫ్లో 2 ప్రమోషన్స్ వచ్చాయి, 2 యూపీఎస్సీ సెలక్షన్స్ వచ్చాయి అన్నమాట. అంటే నేను నా గురించి చెప్పక్కర్లేదు, కానీ నేను ఎప్పుడు ఏదో ప్రిపేర్ అవుతా ఉంటే మా మీద చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట. ఎందుకంటే మీరు పూర్తిగా పిల్లల్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారు, నన్ను నెగ్లెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, కానీ మీరు చదువుకోవడం తప్పలేదు, మీ ప్రొఫెషన్ డెవలప్ చేయడం తప్పలేదు, కానీ మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాలని చెప్పేసి. ఎందుకంటే బుద్ధిలో ఒక పరిస్థితిలో డాక్టర్ డిక్లేర్ చేశారు, విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ యూ మే గో టు గాడ్. ఒక పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి వచ్చిందన్నమాట. ఎందుకంటే బీయింగ్ సౌత్ పర్సన్ ఐ టు టేక్ ఓన్లీ రైస్
in Andhra. When I went to Budini, there it's common. See, staple food is there, the roti, gehu, that's why they should take the roti. Captain Mescal rice I paid that much. So 1 or 2 months without having the proper food, కాబట్టి నేను సిక్ అయిపోయాను. సో దట్ సిక్ టర్న్ టు దాని జాండీస్గా ఫస్ట్ మలేరియాగా క్రానిక్ జాండీస్గా క్రానిక్ మలేరియా. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అది లేవను పూర్తిగా చెడిపోయాక డాక్టర్ చెప్పాను వెజిటబుల్స్ ఫుడ్ని విడిచిపెట్టాలి, లేకపోతే నువ్వు ఇంకా బతికేది లేదు అని డాక్టర్ ఫ్యామిలీ డిక్లేర్ చేశాను అన్నమాట. అంటే ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వస్తాయి ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేది. కానీ ఎవరైతే దాన్ని ఎదురు నిల్చుంటారో తప్పనిసరిగా ఆ రిజల్ట్ మీ ముందే ఉంది. నేనే మీకు ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే నా 35 years సర్వీస్లో నేను ఈరోజు డైరెక్టర్ అవ్వడానికి కారణం మీ అందరూ ఆప్యాయత. ఇట్ ఇస్ ట్రూ, మీ అందరూ ఆప్యాయత, మీరు ఇచ్చే గౌరవ మర్యాదలు. అంతేకాకుండా నా వెనుక మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెన్ను తట్టి నన్ను వచ్చేది ఈ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళారు. ఇట్ ఇస్ ట్రూ, మేడ దగ్గర నుంచి పై వరకు కూడా. ఎందుకంటే నేను మన మినిస్ట్రీకి వెళ్ళిన విషయం చేసింది అది చెప్తా, దాని ముందు ఒకటి చెప్పాలన్నమాట. 35+ సర్వీస్లో నా కొడుకు నువ్వు చెప్పాడనమాట. ఆనెస్ట్గా ఎవరైతే ఉద్యోగం చేస్తారో, అదే ఉద్యోగమైనా, చిన్న ఉద్యోగం పెద్ద ఉద్యోగమైనా, ఆనెస్ట్గా ఎవరైతే ఉద్యోగం చేస్తారో, సిన్సియర్గా ఎవరైతే ఉద్యోగం చేస్తారో తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఎవరూ సాయం చేయకపోతే those who are doing their job sincerely, no need to not only bend head, but the day comes, God will not only show the way, He will take you sit in a upmost position. That we used to say na taking point. Taking means శిఖరం ఉంటే శిఖరానికి టాప్ అదే ఉంటుంది కదా, దాని తర్వాత శిఖరానికి టాప్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అంత లేదు వెళ్ళిపోతాం. మన ప్రవేశ్ గారు అంటుంటా ఉంటారు ఈ స్టేజ్లో ఇది పొలిటికల్ మీటింగ్ కాకపోయినా కష్టమే ఫలితం, ఎంత కష్టపడితే తప్పనిసరిగా ఫలితం వస్తుంది. అది నిజం. నేను ఆ జీవితంలో చాలా కష్టపడాలని అనుకున్నాను. దాని అంతరే కారణం మీరే. ఎందుకంటే మన మిషన్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పారు, మైక్ అనుకుంటే ఒక మాట అన్నారు, మీ శాస్త్రీయ ఆఫీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రసన్నత గడపకూడదండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. జిఎం గారు కూడా అదే చెప్పారనమాట. మీరు తప్పనిసరిగా ఈ 60 years తర్వాత ఆమె చెప్పిన మాట కనీసం వినాలి, మీ జీవితం పోతే అదంతా కరెక్టే. నా జీవితంలో ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ విషయం ఎవరైతే నాలాగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ కోల్పోయారో 60 years వచ్చినంత వరకు మనం ఏం కోల్పోయామో మనకు తెలియదు అన్నమాట. మనం ఏం కోల్పోయామో మనకు తెలియదు. ఈ పీపుల్ బయటకు వస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు మన ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర చెప్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ తగిన సత్యాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. అయితే నేను ఒక విషయం తర్వాత చెప్తాను. విషయం ఏంటంటే జేఎస్ గారి ముందు నేను 2 days బిఫోర్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా మినిస్ట్రీకి పిలిస్తే మినిస్ట్రీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అన్నమాట. అప్పుడు డిస్కషన్ పాయింట్స్ ఏం లేదు. ఎస్పెషలీ ఏ వర్క్స్ అయితే ఆగిపోయావో ఆ వర్క్స్ని ముందుకు ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పేసి సజెషన్ చేశారు. అందులో చేస్తూ నాకు బాగా అన్నారనమాట, ఈ ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా బాగుంది, నువ్వు లైఫ్లో చాలా తక్కువ లీవ్ తీసుకున్నావు. అయితే నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నేనేం కోల్పోయాను అనేది. నువ్వు ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్టర్ 31st July యూ విల్ గెట్ రియలైజ్ అన్నావు అనమాట. ఇది ఏంటి మేడం అంటే మన ప్రెసిడెంట్ జయేష్ మేడం గారు ఒకరోజు అర్జెంట్ కొద్దీ లీవ్ పెట్టి ఇంట్లో ఉన్నారన్నమాట. మేడం గారు కూడా మనలాగే ఒక కొడుకున్నాడు. ఆ కొడుకు సడన్గా చూసి, ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావు, ఈరోజు ఆఫీసుకి పోలేదా అన్నాడంట. అంటే లేదు అర్జెంట్ ఏం లేదు, నీకు కొడుకే గుర్తు రాలేదు, మీ ఆయన నీకు అంతకంటే గుర్తు రాలేదు, ఈరోజు ఏం అర్జెంట్ నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపో అన్నాడు. ఆఫీస్కి వెళ్ళిపో అన్నాడంట. సో వాట్ జేస్ మేడం సన్ సేస్, till date you are not all bothered about me and your husband. He never said, Papa, you are not all bothered me and your husband. Why not sit in the office? Why not sit in the home? You better go to office. నేను ఏమంటానంటున్నా, మీరు లీవ్ పెట్టి ఇంట్లో ఉండడం అనట్లేదు అనమాట. కానీ హయ్యర్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి కామన్ అనమాట. నేను అందుకే చెప్పాను, మనం తప్పనిసరిగా ఇంట్లో భార్యకి పిల్లలకి సాటిస్ఫై చేయాలంటే నీ జీవితంలో ప్రొఫెషన్కి 80% సేవ చేయలేము. అలా సేవ చేస్తుంటే నేను ఎక్కడ చెప్తాను, నేను భగవంతుడు కాపాను, ఈ రోజు మీ ముందు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా నిల్చోలేను.
అయితే ఒకటి ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా సేవ చేశారు సార్ అన్న మాట అన్నారే. ఐ డోంట్ థింక్ సో. నేను ఎంత సేవ చేశాను నాకు తెలియదు, కానీ దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్ బికాజ్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. మీకు తెలియపోవచ్చు, మన ఏవో గారు నేను ఇన్స్టిట్యూట్ని అట్లా డెవలప్ చేస్తూ ముందుకు పోతుందని ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే వీ యూస్ టు టాక్ 10 minutes minimum. So then I feel proud also. I used to do some of the points we used to share. So whatever I say, never said no. I should not tell. Like, see, so many efficient officers are there in front of me. Because of you only, I am coming up. So especially, మనకి మహేష్ గారు చెప్పారు, నేను ఎప్పుడు కూడాను ఓం నమ శివాయ అని ఆయన విష్ చేస్తుంటారని చెప్పేసి. దానికి కారణం ఒకటే, ఈరోజు నాకు అంత ఇంత కాస్త భక్తి వచ్చిందంటే కారణం ఆయనే. పూర్తిగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం భగవంతుని డెడికేట్ అయిపోయారు అనమాట. ఆయన జీవితంలో ఎన్ని ప్రమోషన్స్ వచ్చినా, ఎన్ని సెలక్షన్స్ వచ్చినా, ఎంత ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చినా నేను వెళ్ళలేదు. ఎందుకు వెళ్ళలేదు? కేవలం మన టైంలో కాదు, మన గురించే వెళ్ళలేదు అనమాట, సేవ చేయాలి భావంతో. అంతేకాక ఈరోజు మన మిస్సెస్ స్వాసి గారు చెప్పారనమాట, మేము ప్రతిదీ చాలా టైం టేబుల్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉందనమాట, నా కొడుకు కూతురికి ఏ టైంలో ఎప్పుడు ఫీడ్ చేయాలా, చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు టైం టేబుల్ పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు స్టిల్ షీ ఈజ్ మెయింటైన్ ద డైరీస్. ఇన్ ద డైరీస్ వెన్ ఐ విల్ గెట్ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఐ రీడ్ ఇట్. ఆమె భార్య అయినా కూడాను డైరీ చదవకూడదని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఆమె డైరీ చదవను, కానీ ఆమె ప్రతిరోజు ఏదో రాస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఎందుకంటే నా బాధ పడలేక నేను ఎప్పుడు ఆమెతో అంత టైం స్పేర్ చేయలేకపోయాను. కానీ షూర్ మహేష్ గారు చెప్పినట్టుగా ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్. సో మ్యాక్సిమం నాట్ ఓన్లీ గివ్ వాట్ టు యూ, ఈవెన్ ఐ గివ్ వాట్ టు మై ఫ్యామిలీ అలాంగ్ విత్ మై సన్. నేను మ్యాక్సిమం ప్రయత్నిస్తాను. కనీసం రిటైర్మెంట్ అయ్యాక ఒక మంచి, అంటే ఒక గుడ్ హస్బెండ్గా ఇంట్లో ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను అన్నమాట. అయితే నేను మన మినిస్ట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్టర్ మిషన్ ఒక మాట అన్నారు, 35 years సర్వీస్ చేశాక ఒక హైయెస్ట్ పోస్ట్లో మీకు ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా బయటకు వస్తున్నారు, ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అన్నారు అనమాట. ఆయన ప్రాబ్లీ బిలో 40 years ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఈ రోజుల్లో హైయర్ అథారిటీ జాబ్ చేయడం చాలా కష్టం. ప్రతి ఒక్కరు ఇల్లు అవుతున్నారు, ఏదో ఒక టైంలో బీఆర్ఎస్ అంటారు, ఇంకోటి నాకు సీట్ వస్తే వెళ్ళిపోతున్నారు. అలాంటిది నువ్వు ఎట్లా నెట్టుకొచ్చేవో తెలియదు, కానీ నీకు కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి బ్లాక్ స్పాట్స్ లేదన్నారు అనమాట. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు నేను విషయం, నాకు ఈరోజు ఆ క్రెడిట్ వచ్చిందంటే కారణం వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ అండి. ఎందుకంటే టైం టు టైం మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ 5:30, 6 o'clock వాళ్ళు మనకి ఈమెయిల్లో రిప్లై పంపంటారు. అప్పుడు ఎవరంటారు, మన వాసిక్ గారు, యోగ గారు, తర్వాతను మన హెచ్ఓ కోడిసల గారు ఉండి అప్పుడు కూడా మేము ఫైనల్ చేస్తాం చాలా విషయాలు. సో పర్సనల్గా మాకు కొంచెం క్రెడిట్ ఏం లేదంటే అది ఇంకొక మాట కూడా ఉన్నారన్నమాట. ఫర్ SRFMTTకి మనము ఎప్పుడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా బై ఈమెయిల్ ద టైమ్ ఈస్ ఎండింగ్. ఐ సెడ్ నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మ్యాన్ పవర్, వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ స్ట్రైకింగ్, బ్రేకింగ్ అవర్ హెడ్స్. సో ఇఫ్ దిస్ హ్యాండ్స్ ఆర్ మేబీ కటింగ్ స్లోలీ, సో ద డే కమ్స్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్సో మే నాట్ రన్ స్మూత్లీ. నేను ఒక డేస్ ముందు మన ప్రమోద్ ఆల్సో దే చాలా విషయాలు మిస్టర్ ప్రమోద్ కూడాను అక్కడ వర్క్స్ గురించి పంచుకోవడం జరిగిందనమాట. చాలా విషయాలు మేము పోలీషంగా మన డైరెక్టర్ విషయం గారితో ఎన్ని మాట్లాడామంటే, ఇవన్నీ వెంటనే మనీ ఇవ్వండి, ఇవన్నీ జరగాలి. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తానంటేను, ఈ వర్క్స్ వెనుక నేను 2016 నుంచి 2022 వరకు డైరెక్ట్గా ఉండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అస్సాంకి. మీరు రికార్డ్ చూసి తెలుస్తుంది. అప్పుడు వాసి గారు పిఏగా ఉన్నారు, ఆయన కలిసి ఈ ప్రపోజల్ని ఆయన్ని పంపించారు. వీ ఫాట్ విత్ ద మినిస్ట్రీ. At one stage, finance ministry asked me, you are carrying these files, who will carry in the ministry? Files ఎవరు క్యారీ చేస్తారండి మామూలుగా? Group D employee used to carry, Group D employee. So you are a director, you have to maintain the dignity. Then who said? నేను ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో డైరెక్ట్ 9 వచ్చి కానీ మినిస్టర్ నేను డైరెక్టర్ కాదు, మీరు ఏం ట్రీట్ చేసుకున్నా నాకు ఈ పనులు కావాలి అన్నప్పుడు కొన్ని పనులు నేను చేయగలిగాను అనమాట. కొన్ని పనులు సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ ఐ గాట్ ఇట్ డన్ బై క్యారింగ్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ. ద ఫస్ట్ థింగ్. ద సెకండ్ థింగ్, అప్పుడు ఏమైందంటే మేము 7 crores అడిగాము ఎంటైర్ బౌండరీ ఇవ్వడానికి.
7 crores ఏమో పేజ్ దానిలో తీసేసుకోండి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళాను నేను. సో నా ఇది కాస్టింగ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ 7 to 15 crores. గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా లేదా? ఎందుకంటే డోలే చక్రవర్తి మేడం వచ్చినప్పుడు మాకు చెప్పారు, యూ మస్ట్ हैव सिक्योरिटी इन दिस कैंपस. आजकल ये लैंड कब्जा हो रहा है, उसका एक बाउंड्री होना चाहिए, दीवार होना चाहिए ताकि यू बी సెక్యూర్డ్. ఇది ఈ విషయాన్ని మేము 2016 నుంచి ఫైట్ చేయడం జరిగింది. ద డే కమ్స్ లక్కీలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, దీస్ ఆర్ మెటలైజ్డ్ ఆర్ నాట్. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ బౌండరీ, ఈవెన్ G+2, G+3 నాతో పాటుగా మన ఎవరో నాతో పాటు వచ్చారు ఇద్దరు, ఒక ఆఫీసర్లు, ఇద్దరు మన సహోదరులు వచ్చి ఇక్కడ మెదక్ చేసాం. హాస్టల్ ముందు మెదక్ కూడా చేసామన్నమాట. తర్వాత దిస్ ఆడిటోరియం. So we thought of we want to go inside. Then thereafter we shifted to back side of training building. ఎందుకంటే స్వయంగా అప్పుడున్న జెండా దేశ్ ఏం చెప్పారంటే, మీకు మంచి ఆడిటోరియం ఇస్తాము, మీరు తప్పనిసరిగా క్యారీ చేయండి. సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ నోయింగ్. ఫాదర్ తపస్సు చేస్తారంట కొన్ని యుగాల వరకు. అలాగా మినిస్ట్రీకి వెళ్ళి ఇలాగ మేము పట్టుబడి సాధించామన్నమాట. అవి మా కొద్ది మందికి మాత్రం తెలుసు. అప్పుడు పిఏగా వాసి గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఇంకా బాగా గుర్తుంటే ఆయన ఇంకా బాగా తెలుసుకున్నాం. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్ నౌ రైట్ నౌ, సో there are much efforts to put. So what I am requesting, so I will leave after few hours, not few hours, few minutes I will leave this seat. But I had a full confidence. మన స్టాఫ్, మన ఆఫీసర్ చాలా ఎఫిషియెంట్. రీసెంట్గా వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెప్పాను అన్నమాట నేను ఈ విషయం మన మిశ్రాంగ్ గారితో. సార్ మీరు రోజులో స్టాఫ్ తగ్గించేసిన మేము కస్టమర్ చేయడానికి మాట ఉన్నారు. వీఆర్ లీవింగ్ సీట్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ అరౌండ్ 11 o'clock. మేము కూడా అందరూ ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాము, టైం టు డే మీకు రిప్లై ఇవ్వగలుగుతున్నాము. అంటే దానికి కారణం ఏంటి, ఏ డైరెక్ట్ కూర్చున్న వాళ్ళ స్ట్రెంత్ మీరే. మనం ఏ పని చేసినా కూడాను మనకి పర్సనల్గా కంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ మంచి పేరు రావాలంటే దానికి పిల్లర్స్ ఉన్నారు. ఆ పిల్లర్స్ మీరే. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను కష్టపడదాం, భగవంతుడు ఇచ్చినంత వరకు కష్టపడదాం. అలా అని చెప్పి భార్య పిల్లలకి నాన్న మర్చిపోయి నేను అనట్లేదు, అయినంత వరకు కష్టపడదాం. అయితే ఒకటి చెప్పారు, సేవాభావం. నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరు లీవడింగ్ ఇప్పుడు నా జీవితం నేను ఫాదర్ లేదనమాట. సో ఎంకరేజ్. మా ఫాదర్ బాగాలేదు, మదర్ బాగాలేదు అంటే తప్పనిసరిగా నేను కరిగిపోతాను. ఎందుకు నాకు ఏదైతే జరిగిందో అది 80% జరగకూడదు. ఇంకోటి చెప్పారు రామాంజీ అనుకుంటా. ఎందుకంటే దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ రీకాల్ రైట్ నౌ. మే హ్యాక్ హో గయా లైఫ్ మే, దట్స్ వై దట్ షుడ్ నాట్ బి లూజ్ ది పీపుల్. మా మదరు బెడ్లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్. ఐ నో ద డే కమ్స్ షీ గో టు గాడ్. నాకు తెలుసు ఒకరోజు గాడ్ పిలుపు వస్తుంది, తప్పనిసరిగా ఆమె వెళ్ళిపోతుంది అని విడిచిపెట్టి. దీని యంగర్ సన్ ఆ రిచువల్స్ అన్ని నేనే చేయాలన్నమాట. మదర్ విషయం వెళ్ళలేకపోయినా, మదర్ విషయం చేయకపోతే నేను ఎప్పుడు భగవంతుడు 2 చేతులు పెట్టి దండం పెట్టుకునేవాడిని. అప్పుడు విషయం చెప్తున్నా. ఈరోజు నాకు అంతా ఎంత భగవంతుడు అని గుర్తొచ్చిందంటే, బయస్కరించిన ఇన్స్పిరేషన్తో కూడాను మన ఇంట్లో మన అమ్మ చనిపోతే యంగర్స్ అన్నీ రిచువల్స్ అన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. లేక అప్పుడు నేను ఆమె దగ్గరలో లేకపోతే నన్ను భగవంతుడు క్షమించడానికి సంగతి తెలుసు అనమాట. బట్ పదే నేను భగవంతుడిని కోరుకునేవాడిని. ఎందుకు నాకు అడిగింది అడగంది తాగే కాకుండా నా ఫ్యామిలీకి, నా భార్యకి, అందరికి, నా కొడుకు కూతురు అడిగి అన్ని భగవంతుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు అనమాట. మీరు అంటారు ఎందుకు ఇంత నవ్వుకుంటూ అంత ఫ్రీగా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. నాకు చెప్పాలంటే జీవితంలో ఏమీ వద్దు, అవసరం కూడా లేదనమాట. ఇంత చక్కగా ఇలా జరిగిపోతున్నారంటేనే ఆ భగవంతుడితో పాటుగా మీలాంటి పెద్దలు ఎవరైతే నాకు సాయం చేసిన లైఫ్లో వాళ్ళందరితో పాటుగా, అంతేకాకుండా మీరు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ చాలా బలము, అది నాకు బాగా ఎక్కువ అనమాట. కాబట్టి మా మరో ఒకటే వాళ్ళు, మీ డాడీ విషయంలో నువ్వు చాలా తప్పు చేసావు కాబట్టి నేను చనిపోతే నువ్వు వస్తావా అని. ఇంకా నేనేం చెప్తాను, నేను ఈ విషయం జేఎస్ స్వయంగా మాట్లాడాను. అప్పుడు జేఎస్ సేమ్ ఆ జేఎస్ తాలూకు మదర్ కూడాను క్యాన్సర్తో చనిపోయారనమాట. అదేంటే వాళ్ళ మదరు 6.5 feet హైట్, బాగా ఫ్యాటీ ఉమెన్. ఆమెని ఇద్దరు కంట్రోల్ చేయలేకపోయేవాళ్ళు. కాబట్టి నాకు డీటెయిల్స్ అని అడిగాక లేదు మా మదర్ నేనే. అయితే నేను సేవ చేయలేదు కానీ ఈ మాట అన్నారు. ఎప్పుడు ఇంకోటి అనేవాళ్ళు మా మదర్, దేశంలో నువ్వు ఒక్కడికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నావా,
అంటే ప్రపంచంలో ఎవరు ఉద్యోగం చేయట్లేదని నీకంటే లీవ్ ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా. సో వాట్ మై మదర్ యూస్ టు సే ఆల్వేస్ టిల్ last days, do you think you are only central government employee? You are always saying that you won't get any leave. How the others are getting, how they are becoming central government employees. You just see, నేను అన్నాను కాదు అంటే ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు నవ్వుతూనే ఉంటారంటే ఆ వెనుక బాగా చెప్తా ఉన్నాను అనమాట. ఇప్పుడు నా కొడుకు కూతురికి భార్య కూడా తెలియాలంటే ఏంటంటే నేను నవ్వుకుంటూ హాయిగా నా ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక ఏదైనా ఫైనాన్షియల్గా ఫైల్ వస్తే నా దగ్గర హార్డ్లీ 1 hour కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అందరికీ మీరు చేశారు అన్నమాట. అంటే నేను ఇంట్లో కూర్చుంటే అది అవుతుందా? కాబట్టి వాటే థాట్ ఆఫ్ నాకు భగవంతుడు ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ కెన్ సాక్రిఫైస్ ద ఫ్యామిలీ లైఫ్ వెరెస్ ఐ వాంట్ టు డెడికేట్ ద ప్రొఫెషనల్ వర్క్. ప్రొఫెషనల్గా నేను దీనికి మొహం చూపాను. క్రాస్లో ఒక ఎక్స్పెక్ట్ ఉంటాయి, సమానంగా పనిచేయలేం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడాను. అయితే ఒకటి మన కనకమ్మ గారు చెప్పారు, ఈరోజు టీవీలు వచ్చాయి, నేను టీవీ చాలా తక్కువ చూసేదనమాట. మొబైల్స్ వచ్చాయి, మొబైల్స్ కూడాను ఐ యూస్ టు సీ వెరీ లెస్. కానీ ఇప్పుడు నైట్ చూడడం జరుగుతుంది, ఎందుకంటే పడుకునే ముందు ఏమొస్తుందో లిస్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఏమొస్తుందో అని చెప్పేసి చూడడం జరుగుతూ ఉన్నాను. అయితే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము చాలా కష్టపడ్డాం అనమాట. అందరూ శ్రమను నమ్ముకొని కట్టింగ్ అంటే చెమటని తిమితే మేము రక్తాన్ని జారపోసాం. ఇది గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను అనమాట. ఈరోజు భగవంతుడు వచ్చినా అదే చెప్పగలుగుతాను నేను. ఎందుకంటే సపోజ్ యంగర్ జనరేషన్ వస్తే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు దారి చూపించారు. నేను వెళ్తూ కొన్ని పోస్టులు మూసేసి కొంతమందికి సస్పెండ్ చేసేసి ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు పికాల్ చేసేస్తే నాకు ఏ రకంగా నష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా నష్టం అవుతుంది అనమాట. ఇన్స్టిట్యూట్ నష్టం ఉంటే ఎవరికి? మీకు నష్టం. మీకంటే అయితే నాకు నష్టం, అంటే మనకు నష్టం అనమాట. కనీసం నేను పడుకునే ముందు ఎప్పుడు కూడా నేను జాబ్ చెప్పుకుంటా. బిఫోర్ రిటైరింగ్ ఆన్ ద బెడ్ ఐ యూస్ టు రిప్లై టు మై కాన్షియస్. నేను నిజంగా ఈరోజు నేను కాన్షియస్గా జాబ్ చెప్పాలంటే ఈరోజు నేను నాకు తగ్గట్టుగా పని చేసానా లేదా, అంటే ఎంప్లాయీస్ సాటిస్ఫై చేసానా చేయలేదా అని చెప్పి. అఫ్కోర్స్ ఇవి చెప్పుకుంటూ చాలా టైం అవుతుంది. బట్ వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ మై స్పీచ్, నేను మీ అందరికీ చేతులు పెట్టి జోడించేది ఏంటంటే చేపనంతా చేద్దాము. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంత డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి యంగర్ జనరేషన్కి మనం ఛాన్స్ ఇద్దాము. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా గవర్నమెంట్ తప్పనిసరిగా నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎప్పుడు తప్పదనమాట. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ రన్ అవ్వాలంటే వితౌట్ మ్యాన్ పవర్ విత్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ మనం ముందు రన్ చేయలేం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మినిస్ట్రీ ఇస్తుంది అనమాట. అయితే రేపు కాలం వచ్చిన యంగర్ జనరేషన్లో మన సొంత కొడుకు కూతురు ఎందుకు కాకూడదు? నేను వచ్చే ముందు నా పాత డైరెక్టర్ ఆ కుర్చీ ఇచ్చేసి ఉంటే నాకు కూర్చొని ఛాన్స్ వస్తుందా? ఆ పని ఆయన చేయలేగా. ఏ నాట్ నాట్ థ్రోన్ ద చైర్ బిఫోర్ లీవింగ్ ద SRF duty. He has maintained his dignity. He preserved his chair. That's why that day I comes, I got a chance to sit. ఆ ట్రెండ్ ప్రతి ఒక్కరికి మనకు ఉండాలన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ జస్టిఫై టుడే, టుమారో ద అప్కమింగ్ వార్ ఇట్ మే బి, దే మే బి అవర్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్. ఏమో వచ్చిన వ్యక్తి మన కొడుకు కూతురు ఎందుకు కాకూడదు? ఒకటే ఎవరు అన్నారు కూడా, ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ ఐ విల్ బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఎందుకంటే బిఫోర్ క్లోజింగ్ మై స్పీచ్, I of course born and brought up from Takali, it is a small village. Then thereafter converted into a mandal. The thing is, my family is too poor. My father is a teacher, so always at least 10 to 15 members used to be at my home. నేను చిన్నప్పుడు నేను చూశాను అనమాట. బికాజ్ మై ఫాదర్ ఇస్ టీచర్, he used to serve the poor and village guys. So he used to get only I think 700 rupees per month. That money is not sufficient to maintain our family, means 4 members, 5 members. At the same time, the same money is serving to the guys who are staying at my home. నేను కలప చూశాను అనమాట. నా కొడుకు చెప్పాడు చిన్నప్పుడు, అలాగే నా నెఫ్యూ, నా చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చెప్పాడు అనమాట. నేను ఎంత జీవితంలో ఫైనాన్షియల్గా కూడాను బీటెక్, ఎంటెక్, పిహెచ్డీ చదువుతున్నప్పుడు ఎంత ఫైనాన్షియల్గా ఎంత సఫర్ అయ్యాలనే విషయం. ఎందుకంటే ఆ రోజు చదవాలంటే ఇంట్లో డబ్బులు లేవన్నమాట. కష్టాన్ని నమ్ముకుని బయటకు వచ్చాం. ఈరోజు ఇంత ఎవెన్యూస్ మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కదా, ప్రపంచం మొత్తం మీ ముట్టులో ఉన్నప్పుడు, అంటే మీ గుప్పిట్లో ఉన్నప్పుడు
మీరు మాకంటే ఎంత పైకి వెళ్ళొచ్చు. Yes, but you must have a positive attitude. Okay then, so if I go keeping on, so I'm very thankful to each and everyone, especially చాలా మంది అమ్మలు ఉన్నారు. నాలాంటి ఎంప్లాయీస్ ఉంటే ఇటు పక్షులు చేతులు పెట్టి జోడిస్తూ చెప్తామన్నారు, తిట్టుకోవద్దు వాళ్ళని. ఎందుకంటే ఉద్యోగ రీత్యా తప్పదనమాట. మేము మా ఉద్యోగం చేస్తేనే 10 మందికి సేవ చేసేవాళ్ళం అవుతాము. అక్కడ సేవ చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ రైతుల సౌభాగ్యం వెల్ఫేర్ కాబట్టి వాళ్ళు చేయాలి కాబట్టి తప్పదు. మేము నెగ్లెక్ట్ చేసాము, చేసింది పొరపాటే, కానీ అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. నా భార్య నన్ను చాలా అర్థం చేసుకుందనమాట. చెప్పారు మిసెస్ అది కూడా అంటాం వాడదు మన వయసు గతాలు. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు రావు గారు ఇలాంటి భార్య దొరకడం, అది మాత్రం నిజం. ఆ శివయ్య నాకు ఇలాంటి భార్య ఇవ్వటం నిజంగా అదృష్టం. లేకపోతే నేను పిహెచ్డీ కదా మీ ముందు నిల్చోలేని కూడా అనమాట. ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎప్పుడు కూడా మనసులోనే పెట్టుకునేవాళ్ళు. దానికి తగ్గట్టుగా బుక్ తీసి అన్నీ రాసుకునేవాళ్ళు అనమాట. అది కారణం బుక్ కనుక కన్నా తీసి ఇప్పటికీ రాస్తూనే ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఒక కుట్టు మిషన్ ఉంది. ఆ కుట్టు మిషన్ ఎప్పుడు కొడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అది కుట్టు మిషన్ తీస్తే మనం నా కూతురు అడుగుతా ఉన్నాయి, డాడీ మంది కుట్టు మిషన్లో బాగా టైం పాస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా నాకు కూతురు తెలియదు. ఎప్పుడైతే నాకు బాగా కోపం వస్తుందో నన్ను ఏం అనలేదు కాబట్టి కుట్టు మిషన్తో టైం పాస్ చేస్తుంది. నా కొడుకు కొద్దిగా ప్రాబ్లం. ఇవి చాలా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా గెస్ట్ వచ్చారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ ఆర్ నాట్ ఇన్వైటెడ్ టు ఎనీవన్. బికాజ్ ఇఫ్ ఐ ఇన్వైట్, నేను స్వతహాగా చెప్తే చాలా మందికి ఇన్వైట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను ఎవరికి చెప్పడం మానేస్తాను. నేను ఎవరికి प्रमोद आल्सो आई टोल्ड वेल गोइंग टू फ्लाइट एंड कमिंग बैक, मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया. मैंने गर्ल्स के लिए कर नहीं सकता क्योंकि मैं एक नहीं दो नहीं पूरा वसुदेव कुटुंब में दुनिया में सब लोग मेरा लड़का लड़के है, फादर मदर है. मैं किसका बुलाऊँ? इसलिए मैं बहुत फ्यू, सपोज मिस्टर पराग शक्तिमान, ही इज एक्चुअली माई स्टूडेंट लाइक दैट. सपोज कान भैया, शिवदेव भैया, कैलाश भैया स्पीच आपको मालूम, ये पूरा अन्नपूर्णा है. मैं कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले इनका नाम आता है. ये पप्पू है ना, वो कैसे है करते हो. तो क्यों ऐसा आपको मालूम है, उनको हाथ से खाना खाएंगे तो आपको पेट है ना भर जाता है. खूब खिलाता है, मतलब प्यार से खिलाता है. मतलब ऐसा अपना रिश्ता है. आप लोग को मालूम है, मैं इन लोग को इन्वाइट तक नहीं किया. मानो आई एम नॉट इन्वाइटेड. आई डोंट नो हाउ दे केम. यू वोंट बिलीव दैट आई हैव नॉट कॉल्ड इवन माय ब्रदर्स. माय सेकंड ब्रदर इज देयर, so he supported a lot and lot. My nephew knows. So more than my father and brother, I used to give the utmost respect. Always treat that I am God to. I am always respecting as a God. అంటే మా సెకండ్ బ్రదర్ ఆయనకి కూడాను జస్ట్ 1 week బ్యాక్ నా శ్రీమతి నన్ను ఫోర్స్ చేసి చెప్పాను అనమాట. ఎందుకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు, అయినా నా ఫంక్షన్కి వస్తాడు, ఎట్టి ఫంక్షన్ రాకూడదు అని ఉద్దేశించి చెప్పలేదు అనమాట. ఐ నాట్ గివ్ ఎనీ టైమ్ టు కమ్ హియర్. ఎందుకంటే డాక్టర్ చెప్పాను నువ్వు ట్రావెల్ చేయొద్దు అని. నేను రావడానికి ట్రై చేశాను. అందుకే నేను ఎవరికి కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు ఇన్వైట్ చేయలేదు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ సో 2 days బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు ఢిల్లీ. సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఎస్టర్డే నైట్ ఓన్లీ, యూ నోస్ వెరీ వెల్. దెన్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఐ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ మచ్ మోర్ అండ్ మోర్. ఎందుకంటే నేను నా పరంగా మన స్టాఫ్ని తప్పించి ఎవరికి ఇన్వైట్ చేయలేతాను అనమాట. ఒకరికి ఇన్వైట్ చేసి ఉంటే నా సొంత అన్న తమ్ముడు అక్క చెల్లెని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. గౌడ్ గారు, ఎందుకంటే ఆయన ఈ మోస్ట్ రెస్పెక్ట్. అట్లా విడిచిపెట్టాను. రమణ గారు కలిసి పనిచేస్తాను. మీకు తెలుసు లేదు, రమణ గారు నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈస్ట్ విత్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ మేము ఫీల్డ్లో 45 degrees సెంటిగ్రేడ్ అబౌవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో మేము పనిచేసేవాళ్ళం. అప్పుడు ఒక చెట్టు పుట్టక ఉండేది కాదనమాట. మేము తీసుకున్న ట్రాక్టర్ ట్రాలీ కింద కూర్చునే వాళ్ళం, లేకపోతే జీప్ ఉంటే జీప్ కింద కూర్చునే వాళ్ళం అనమాట ఎండలో. విదేశా ఇప్పుడు మీరు టెస్టింగ్ చేస్తున్నారే, కేవలం 5 రీడింగ్స్ తీసుకుంటారు కదా ఒక డేటా షీట్కి. యూనో వెన్ బోత్ వర్ దేర్ వర్ అరౌండ్ 50. What is 50? 50 data we used to collect, and the 50 will make it to 5 groups. So each group average will make it to 25. The 25 make it to ultimately 5. అంటే ఎక్కడ 50 ఎక్కడ 5 చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు ఒకే ఒక సింగిల్ ఇంత 5 చేస్తున్నారే అది. అలానే మార్నింగ్ 8కి ఫీల్డ్కి వెళ్తే అప్ టు ఈవినింగ్ 6, 7, 8, 9 వరకు కూడా ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళు. మిస్టర్ వైకరావు నోస్ వెరీ వెల్. సో ఎలాగైతే అవర్ టీమ్
My father and Shiva and himself and myself go to Illur. We used to go morning around 5:30 from here. And you know, we come back around 10:30 like that. Sometimes we used to come by there na అప్పుడు ఇంకా ట్రక్స్ ఉండే అన్నమాట. ట్రక్లో వచ్చేవాళ్ళం మేము బై వీ యూస్ టు రీచ్ ట్రక్ ఆఫ్టర్ గాలిదేనా ఫ్రమ్ హియర్ వీ యూస్ టు గెట్ ద గవర్నమెంట్ వెహికల్. అంటే ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు జస్ట్ యూ థింక్ ఓవర్. ఎనీహౌ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. నేను చేయి పెట్టి జోడిస్తున్నాను. నేను ముఖ్యంగా మన ప్రతాప్ రెడ్డి వీళ్ళంతా ఉన్నారు. నేను వాళ్ళ పేరు ఎత్తలేదు. నాకు చాలామంది పేర్లు ఇక్కడ ఎత్తలేదు నేను, అంటే వాళ్ళ పేరు ఇనిషియేట్ చేయలేదు. అలాగే నాకు ట్రైనింగ్ టెస్టింగ్ ఈవెన్ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఆ శివాయి ఇన్స్టిట్యూట్ శివాయిని కోరుకునేది ఒకటే, మీ అందరికి కూడాను ఆయన ఆరోగ్యాలు ఇస్తూ ఆ భగవంతుడు మీకు, మీ అమ్మనాన్నకి, మీ కుటుంబానికి అందరికి కూడాను మంచి జరగాలని కోరుకుంటాను. నౌ వన్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింग आई एम रिपीटिंग. मैं हाथ जोड़ के इंस्टीट्यूट जो भगवान है शिव जी उनको प्रार्थना करता हूँ. आपका सभी का, आपको परिवार का हमेशा हमेशा अच्छा हेल्थ है, हमेशा आप लोग खुश रहें. आपका साथ आपका परिवार, माँ बाप जो भी फैमिली लोग हैं सबको खुश रखें. क्योंकि मैं भगवान के पास चाहता प्रार्थना के लिए जाता हूँ, इसलिए उसी प्रार्थना में हमेशा बोलता हूँ तो भगवान मेरा इंस्टीट्यूट आप है ना स्पेशल रखो, ताकि उसी इंस्टीट्यूट में भी रहेंगे, ताकि मुझे भी अच्छे ही होगा करके मैं प्रार्थना करता हूँ. वही हमेशा मेरा प्रार्थना रहेगा. आप लोग मानते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बहुत बहुत